పరవశముందగా కీర్తించెదము పావన యేసుని ఈ బలి పూజలో పరవశముందగా కీర్తించెదము పావన యేసుని ఈ బలి పూజలో పాడి స్తుతించి భజియుతు స్వామిని పాడి స్తుతించి భజియుతు స్వామిని కలువరి నాథుని ఈ శుభవేళ కలువరి నాథుని ఈ శుభవేళ పరవశమోదగా కీర్తించెదము పావన యేసుని ఈ బలి పూజలో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ గురువారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మరొకసారి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని, రక్షణ సందేశాన్ని మీ ఒక్కొక్కరికి అందించడానికి 2 కుటుంబాలు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మొదటి కుటుంబం ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్డ్ ఆఫర్డ్ ద సెకండ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ ఆఫర్డ్ బై ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving for the abundant blessings received upon Tallapalli Arogyam, Tallapalli Arogya Pratap, T. Joseph Mahikiran, wife Teresa Ratna, Kumari grandson Thomas, Akshay Varun, T. John Madano Karan, wife Mary Radha, grandson Anthony Rishi, Arian, Paul Ahan, for God's blessings upon T. John Madhukiran and Mary Radha on the occasion of the marriage anniversary, and pray for good job and peace in the family offered by Tallapalli Arogyam, wife of Tallapalli Arogya Pratap. ఈ 2 కుటుంబాలు ఈరోజు ముందుకు వచ్చేసి ఈ రక్షణ కార్యాన్ని, స్వార్థ సందేశాన్ని మీ అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నారండి. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనము ఈ 2 కుటుంబాల కోసము దేవుడు వారిని దీవించి ఆశీర్వదించాలని దేవుడు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతగా మనము వారి కోసము ఈ బలిని అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే మీకు తెలుసు, ఈ నవంబర్ నెల 1వ తారీఖు నుండి 30 రోజు వరకు ప్రతిరోజు గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము మన పరిశుద్ధ బలి పూజ ప్రార్థన కోరుకున్న కుటుంబాలు, for the repose of the soul of Tumma Kaspar Reddy, offered by Tumma Rosemary, for the departed soul of Devarappa Bala Nikhil Sagar, Andhani Reddy, Penta Reddy Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, and for the departed souls in the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devarappa Chinnappa Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose of the soul of Mareddy and Annamma, offered by Basani Shoreddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basani Prakash Reddy and Agnesamma, offered by Basani Shoreddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family from Arul Colony Parish, St. John the Baptist Church. Mass offered by M. Hradayaraju and Bettilla for the repose of the soul of Mr. Samuel George, Anthanamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philomenamma, Joji Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeet Rao, P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. Mass offered for the repose of the soul of late Blazes, who expired 2 months back, offered by Begin Blazes. Mass offered for the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy and for the special intentions offered by Basani Sumalata. Mass offered for the departed soul and the family and the souls of mother and father, and for the special intentions offered by Innamma. Mass offered for the departed soul and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani.
Mass offered by P. Salman Raju and Vijaya Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa. Mass offered for the special intentions of Basani Maradi and the departed souls of Basani Inna Reddy and Silvamma. Mass offered for the special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Shaureddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family, for the special intentions, and for all the departed souls in the family, orphan souls, and for all those who lost their lives in COVID-19. Mass offered by Dagula Balreddy Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed soul of Gella Rayappa, Gella Shantamma, and Gathrid Joseph. May their souls rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathrid Jaya. Mass offered for the repose of the soul and the family, offered by Gopu Inna Reddy and Veronica. Mass offered for the departed soul of Sundar Rao, Prakash Rao, Mariamma, Ratnam, Ambrose and Manikyam, offered by Rani and family. Mass offered for the departed soul of C.H. Lalita Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji Babu and C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkanagaram. Mass offered for the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj, Rajamandri Parish. Mass offered for the repose of the soul of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, Victor Christopher, offered by Victor Pushpa Lata and family. Mass offered for the repose of the soul of Vatti Joji Reddy, soul offered by Shaurilu. Mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the repose of the soul of Boga Maria Karuna Kumar to rest in peace. Mass offered by Boga Arogyam and family. Mass offered for God's protection, salvation and good health and brighter future, and for long life of Niharika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams. Mass offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed soul of Miragu Chandralila, Yesupadam Raja Rao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed souls of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurapati Raphael and Penamala Revi. అలాగే ప్రియబిళ్ళరా, ఈ రోజు గురువారం పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ప్రత్యేకమైన మన ప్రార్థన సాయం కోరిన కుటుంబాలు, Thanksgiving Mass for all the departed souls and salvation received in the family, offered by Vadrana Nagaraju and Shobha Rani, for special intentions and God's blessings and favored upon Prasanna Kumar and the success of Varun in his exam. Mass offered by the family for the departed soul of Boyapati Shaureddy and the Mariamma, offered by B. Maria Rose, for the departed soul in Kambam Inna Reddy, Lakshma's family. Mass offered for the departed soul of Bareddy Shaureddy and Balamma's family. Mass offered for the soul of Father Pasam Arogyam, Pasam Shashila, Pasam Vijaya Nirmala, Pasam Maunika, Venkala Shushila, offered by Pasam Anthony Reddy from Sandosh Nagar Parish, Hyderabad. Mass offered for the 2.5 years old Ansh, good health, whose body is burned with hot water. Mass offered by Divya. Thanksgiving Mass by Nilima. And please pray for the good health in our family, offered by Joseph Kumar and family. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received and good health to all the family members. Special intentions, God's wisdom and the fear of God to brush with and to repose the soul of all the departed members of the family, offered by Komaradi, Lourdes Maradi, Shanti and Preshwit Reddy. Mass offered on the occasion of the birthday of Raja Reddy by the family members. Thanksgiving Mass offered by Revendra Reddy and Tapaswini. Mass offered on the occasion of the birthday of P. Lourdes, offered by P. Lourdes, Swapna, Mary, Sarah. Mass offered for the repose and the departed soul of her husband B. Setti Satyanarayana to set in peace by the Almighty God. Mass offered by
Inamala Aruna about a marriage proposal to get a Roman Catholic proposal job holder. Another Innamala Prakasham Nirmalamma, Thanksgiving Mass to God for giving the good health. For the departed soul of Ankireddy Shoureddy, Ankireddy Balamma, Boreddy Raipureddy, Mass offered by Fatima Mary. For the departed soul of Yaddula Raipureddy and Kambam Kamalamma, offered by Arogya Mary. Mass offered for the reposed soul of Polanki Shourilu Chinnamma, and a Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family and for the good health to all the family members, offered by Kakumanu Lourdu Marianna. Thanksgiving Mass for the departed souls of Kandula Lourdu Reddy and Shyamala Annamma, offered by Shyamala Francis Reddy and family members. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఇన్ని పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, అలాగే ఈరోజు ఆత్మల కోసము గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించినటువంటి మీ ఉద్దేశాలను స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్న ఈ రెండు కుటుంబాలను కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనం భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉందండి. వేలాది మంది మీరు వాక్యాన్ని వింటారు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని మీ విన్నపాలను ఉద్దేశములన్నీ కూడా మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి ఆ భగవంతుని కృప కోసం, ఆశీర్వాదం కోసము ప్రార్థిద్దాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, రెండో చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మీ తలంపులు, మీ ప్రార్థనలు, మీ విన్నపాలను, ఈ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఆన్లైన్లో మాసంలో పాల్గొంటున్న వేలాది మందిని స్మరించుకుంటూ ఈ బలిని అర్పిద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ కథోలిక శ్రీ సభ పునీత యోసేఫాత్ అనేటువంటి ఒక తండ్రి గారి హతసాక్షి దినమును కొనియాడుతూ ఉంది. రక్తం చింది యేసుక్రీస్తులాగా సంఘం కోసం మరణించిన ఆ బిషప్ గారి యొక్క, ఆ పునీతుని యొక్క పండుగ సందర్భంగా ఆ యోసేఫాత్ పునీతుడు మీ అందరి కోసము విశ్వాసములో బలపడి స్థిరంగా నిలబడాలని మనము ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే సువార్త సందేశములో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలు మన జీవితములో ఎందుకు ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎందుకు కొన్నిసార్లు అసలు జరగటములే లేదు, కారణము ఏమిటి? ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ వాగ్దానాలు ఆలస్యం అవుతూ ఉన్నాయని, జరగటం లేదు అని విశ్వాసం కోల్పోయి ఉండే, దేవునికి విరుద్ధంగా సణుకుండే, గుణుకుండే, విరుద్ధంగా మాట్లాడి ఉండే, హృదయములో సంతృప్తి లేకపోయి ఉండే, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనము పాపాలు ఒప్పుకుందాం. ఎందుకంటే మనకి కీడు చేసే దేవుడు కాదండి మన దేవుడు, మీకు మేలు మాత్రం చేసే దేవుడే. మనకు ఒకటే కావాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి తెలుసో తెలియక మన తప్పు వలన, మన లోటుబాటు వలన, మన బలహీనతల వలన వాగ్దానాలు ఆలస్యం అయిపోకుండా యథాకాలం అన్నీ జరగాలని ఆ భగవంతుని ముందు మనము పాపము ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను
బహు పాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకి అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను, మన అవినీతిని కరుణతోనూ కృపతోనూ మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేపట్టి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. శక్తివంతులు దయామయులైన ఓ సర్వేశ్వర, మేమెదుర్కొన్న సమస్త ఆటంకములను కరుణతో మా నుండి తొలగింపుడు. ఈ విధముగా శారీరక, ఆధ్యాత్మిక అవరోధముల నుండి విముక్తి చెంది మేము సంపూర్ణ హృదయములతో మీ కార్యములను సాధింపగలుగుదుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 6వ వచనం వరకు. ప్రజలు తమ దురదృష్టమునకు యావే మీద నిష్ఠూరములాడసాగిరి. ప్రభువు వారి నిష్ఠూరములు విని కోపించి అగ్నిని పంపగా అది దగదగా మండి శిబిరమున ఒక భాగమును కాల్చివేసెను. అప్పుడు ప్రజలు మోషేకి మొరపెట్టగా అతడు యావేని ప్రార్థించెను. మంటలు ఆగిపోయెను. యావే పంపిన నిప్పులు ప్రజల మధ్య దగదగా మండినవి. కావున ఆ తావునకు తబీరా అని పేరు వచ్చినది. ఇజ్రాయేలులతో పయనించు అన్య దేశీయులకు మాంసంపై కోరిక పుట్టెను. ఇజ్రాయేలులను మాకిక మాంసము దొరకదు కదా అని నిష్ఠూర్తలాగా సాగిరి. మనము ఐగుప్తు నుండగా అక్కడ చేపలు ఉచితముగానే లభించుడవి. అచ్చట మనము కడుపార తినిన దోసకాయలు, పుచ్చకాయలు, కందములు, ఉల్లి, వెల్లుల్లి ఇప్పుడు జ్ఞాప్తికి వచ్చుచున్నవి. ఈ ఎడారిలో ఏమీ దొరకక తల్లడిల్లిపోవుచున్నాము. ఇక్కడ ఈ దిక్కిమాలిని మన్నా ఒకటి తప్ప ఇంకేమీ దొరకదు కదా అని గుణగసాగిరి. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఓ యేసునాథా రమ్ము వేగమే మమ్ము బ్రోవగా ఈ ధరలో. ఓ యేసునాథా రమ్ము వేగమే మమ్ము బ్రోవగా ఈ ధరలో. వినిపించుమయా నీ పలుకులను, నడిపించుమయా నీ మార్గములో. వినిపించుమయా నీ పలుకులను, నడిపించుమయా నీ మార్గములో. హైలేసా 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 హల్లెలూయా హల్లెలూ హల్లెలూ హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 24 నుండి 27 వరకు. తమలో ఎవరు గొప్పవాడు అన్న వివాదము వారిలో తల ఎత్తెను. యేసు వారికి ఇట్లు చెప్పెను, అన్యజనులు రాజులు వారిని పాలింతురు, వారి అధికారులు ఉపకారులమని పిలువబడదరు. కానీ మీరు అట్లా చేయవలదు. మీలో గొప్పవాడు చిన్నవాని వలెను, నాయకుడు సేవకుని వలెను ఉండవలయును.
భోజనమునకు కూర్చున్న వ్యక్తియా లేక వడ్డిచ్చు వ్యక్తియా, ఎవడు గొప్పవాడు? భోజనమునకు కూర్చున్న వ్యక్తియే కదా. నేను మీ మధ్య ఒక సేవకుని వలె ఉన్నాను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమైన రక్షణ సందేశాన్ని మనము ఆలగిస్తూ ఉన్నాం. మన ఆలోచనలు సరిపోవదు. అందువల్ల భగవంతుని ఆత్మ జ్ఞానం, తెలివి, శ్రద్ధ మనకి ఆయన ప్రసాదించాలని ఒక నిమిషం నాతో పాటు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఆత్మ ప్రేరణ వలన సువార్తికులు రాసిన ఈ రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని నేను బోధించబోతూ ఉండగా, ఈ బిడ్డలు వినబోతూ ఉండగా, మీ పరిశుద్ధాత్మ ఆ జ్ఞానమును, ఆ బుద్ధిని, ఆ తెలివిని, ఆ శ్రద్ధను మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సువార్తికులకు నీవిచ్చిన అభిషేకం, సువార్తికులకు నీవిచ్చిన జ్ఞానం, సువార్తికులకు నీవిచ్చిన నడిపింపు ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డలు పొందుదునుగాక. దేవా, బోధించడానికి కావలసినటువంటి మాటలు నా నోటిలో ఉంచండి. నన్ను నీ చేతులు ఒక పాత్రగా వినియోగించుకొని ఈ బిడ్డలతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ రక్షణ సందేశాన్ని ఆలగిస్తున్న బిడ్డల జీవితములో ఈ సందేశం యథాకాలం ఫలించునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, సువార్తికులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియుతులు మీ బిడ్డలైన మాకు సమీపమునే ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరి అమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రతి సంవత్సరము న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా లేదా డిసెంబర్ 31వ తారీఖున కంపల్సరీ జనవరి నూతన సంవత్సరం 1 రోజున కథోలిక సంఘాలలో, పారిషస్లో, అలాగే ఇతర ప్రొటెస్టెంట్ కథోలిక ఇతర సంఘాలలో కూడా చర్చిలో ప్రామిస్ కార్డ్స్ చక్కగా కొట్టించి అందరికీ పంచిపెడతారు. నేను ముత్తంగిలో ఉన్నప్పుడు వేలాది మందికి ఈ ప్రామిస్ కార్డ్స్ని ప్రేయర్ చేసి నేను ప్రజలకి ఇచ్చేవాడిని. ఇక్కడ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో కూడా సంవత్సరము మొదటి రోజున పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రార్థించి ప్రజలకి దేవుని వాగ్దానాలు ఇచ్చి, ఆ వాగ్దానాలన్నీ కూడా వారి జీవితంలో యథాకాలం జరిగి తీరాలని నేను ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నా. అలాగే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నిటినీ కూడా నేను ఈ బైబిల్లో 1 by 1 ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటా. నేను ఎప్పుడు అది పోగొట్టున బిడ్డలాను. నేను కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో ఎంటర్ అయిన ఆ మొదటి సంవత్సరం నుండి ఈ 2020 వరకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఈ బైబిల్లో కొన్ని ఉన్నాయి. నాకు యాక్చువల్లీ 8 బైబిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే రకరకాల భాషలలో, అంటే బైబిల్ గురించి బాగా చదవటానికి నాకు 8 బైబిల్స్ ఉన్నాయి.
ఈ బైబిల్స్ అన్నిటిలో నేను ఈ వాగ్దానాలు నేను పెట్టుకుంటూ ఉంటా. ఒక సంవత్సరం అంతా అయిన తర్వాత చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చి, ఫాదర్ గారండి, మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానము మా జీవితంలో జరిగింది, దేవుడు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చాడు, మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం, సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పి ప్రభు సన్నిధిలో కానుకలు అర్పించి నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడి బ్లెస్సింగ్ తీసుకుని పోయే చాలామంది నాకు తెలుసు. కొంతమంది, ఏ వాగ్దానం స్వామి, ఏంటి స్వామి వాగ్దానాలు, అస్సలు జరగటమే లేదే, ఉట్టిగా మేము ఇది పట్టుకొని ప్రే చేస్తున్నాం, కానీ ఇన్ని నెలలు ప్రే చేశాం స్వామి, ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రే చేశాం స్వామి, కానీ మా జీవితంలో ఈ వాగ్దానాలు ఏది నెరవేరలేదు స్వామి అని చెప్పి నిరాశ కలిగి ఉన్న వాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు. ఇవి అన్నీ వేస్ట్ అని, వాగ్దానాల మీద నమ్మకం కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా నాకు తెలుసు. ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోబోతున్న అంశం ఏంటంటే బిడ్డలారా, ఎందుకో కొంతమంది జీవితంలో వాగ్దానాలు యథాకాలం జరగటం లేదు, ఎందుకు కొంతమంది జీవితంలో వాగ్దానాలు ఆలస్యంగా జరుగుతాయి, ఎందుకు కొంతమంది జీవితంలో కరెక్ట్గా, అది ముందు కాదు వెనక కాదు, కరెక్ట్ టైంలో ఎందుకు వాగ్దానాలు నెరవేరుతూనే ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీ జీవితంలో వాగ్దానము జరగలేదని, ఆలస్యమైంది అని మీకు అనిపిస్తూ ఉంటే శ్రద్ధతో నేను ఇప్పుడు చెప్పే వాక్యాన్ని వినాలి. ఎందుకంటే బైబుల్ మీకు ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది, బెన్నీ ఫాదర్ కాదు. నేను సంఖ్యాకాండముని ఆధారం చేసుకొని ఈరోజు మీతో ఈ అంశాన్ని పంచుకుపోతున్నాను బిడ్డలారా. చాలామందికి సంఖ్యాకాండం చదవటం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే అది మొత్తం సంఖ్యలు కాబట్టి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలా చూస్తే ఇజ్రాయేలు వాళ్ళ ప్రజల సంఖ్యలు, లెక్కలు, ఇటువంటి అన్నీ ఉన్నాయి ఆ ప్రారంభములో. అందువల్ల కొంతమందికి అదేం నచ్చదు, ఇది ఈ సంఖ్యలో ఏముందిలే అని చెప్పి అది బైపాస్ చేసి అది వదిలిపెట్టి ముందున్నటువంటి గ్రంథాలు చదివే అలవాటు కొంతమందికి ఉన్నాయి. కానీ బిడ్డలారా, ఈ సంఖ్యాకాండము అలా సంఖ్య అని నంబర్ అని చెప్పి వదిలిపెట్టే ఒక పుస్తకం కాదు. ఈరోజు ఆ పుస్తకం నుండి ఒక శ్రేష్టమైన అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బుక్ మనకు ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది, ఎందుకు వాగ్దానాలు ఆలస్యముగా జరుగుతూ ఉంది, కొంతమందికి జరగకుండా పోయాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే ప్రియబిళ్ళరా, ఈ సంఖ్యాకాండం మీరు తీసుకోండి. సంఖ్యాకాండం మన ధ్యాన విషయం ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళరా, నేను ఈరోజు 10, 11 ఈ 2 చాప్టర్స్ని నేను ఆధారం చేసుకుంటున్నాను. మీకు తెలుసు, మోషే నాయకత్వములో దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని ఐగుప్తు నుండి దాస్యపు నుండి విడిపించి ఎర్ర సముద్రము దాటి వారు ఎడారిలో ప్రయాణం చేస్తూ దేవుని పర్వతమైనటువంటి సీనాయి కొండ దగ్గరికి వారు వచ్చేశారు. హీబ్రూ బైబిల్ ప్రకారం చరిత్ర లేఖలలో సీనాయి కొండ దగ్గర ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దాదాపు 1 సంవత్సరము టైం అక్కడ గడిపారు. ఎందుకంటే అక్కడ నేబిడ్లారా, మీకు తెలుసు, దేవుడు వారిని శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు, 10 ఆజ్ఞలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఆజ్ఞలు వధింపబడినటువంటి జంతువు రక్తముతో ముద్రిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడనే దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి
మందసాన్ని అక్కడే తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఇటువంటి చాలా కార్యాలు ఈ సీనాయి కొండ దగ్గర ఆ ఎడారిలో ప్రజలు గూడారం గట్టి అక్కడ నివసించినటువంటి ఆ 1 సంవత్సరం పాటు జరిగాయి. ఇవి అన్నీ కూడా మనము బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అయితే మనము సంఖ్యాకాండం 10వ అధ్యాయము చదువుతామా? 1-2 వచనాలు ప్రియబడ్డారా. అక్కడ 1 సంవత్సరం పాటు ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అక్కడ ఉండి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతూ ఉన్నారు. మీకు తెలుసు, 2-3 కాదు, 6,03,550 మందిని 1 సంవత్సరం పాటు గూడారం కట్టి అక్కడ నివసించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళా ముందుకు నడిపించాలంటే ప్రియబడ్డారా, అంత సులువైనటువంటి పని ఏం కాదు. ఒక కుటుంబంలో ఉన్న 4-5 తీసిపోవటానికనే కష్టం. కొంతమంది అమ్మ నాన్నలు తల్లిదండ్రులు పడుతున్న బాధలు చూస్తూ ఉన్నాం. పిల్లలు 4 అంటే ఇటు రమ్మంటే అట్టపోతాడు ఒకడు, ఇటు రమ్మంటే అట్టపోతుంది ఇంకొకటి. ఇలా తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్ 2-3 పిల్లల్ని చూసుకోవటానికి. ఇంకా వీడి చేతులు పట్టుకుని లాగి వాడిని లాగి ఇలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు చూడండి, ఈ మోషే ఒక్క నాయకుడు 6,03,550 మంది నడిపించాలంటే ఎంత తిప్పలు పడతాడు. అందువలన ఒక సులువైనటువంటి పని అక్కడ యెహోషువకి మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. విందామా 1-2 వచనాలు. యావే మోషేతో సాగగొట్టిన ఎండితో 2 భాగాలు చేయింపుము. ప్రజలను సమావేశపరిచినప్పుడు శిబిరమును కదిలించినప్పుడును వారిని ఊదవలెను. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ఏంటంటే 2 భాగాలు తయారు చేయమన్నాడు. ఈ బాకా ఊతటం ప్రజలకి బయలుదేరటానికి ఒక సూచన అన్నమాట ప్రియబిడ్డలారా. అలా ఈ బాకా ఊతి ప్రజలందరినీ ప్రోగు చేసి తయారు చేసి, మొదటి బాకా ఊదినప్పుడు ఇజ్రాయేల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ సిద్ధపడాలి, రెండో బాకా ఊదినప్పుడు సాధారణ ప్రజలు సిద్ధపడాలి. అలా వారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతూ ఉన్నారు ప్రియబిడ్డలారా. వీళ్ళు బయలుదేరే సంవత్సరము, నెల, రోజులు చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది 11వ వచనములో. ఇది మీ శ్రద్ధతో వినాలి. ఏ సంవత్సరము, ఏ నెల, ఏ రోజు విందామా? 11వ వచనములో 2వ ఏట 2వ ఏట 2వ నెల 2వ నెల 25వ రోజున 20వ రోజున మేఘము నిబంధన గుడారం మీద నుండి పైకి లేచును. అప్పుడు సినాయి ఎడారి నుండి ఇజ్రాయేలీలు సైన్యముల వల్ల నడిచిపోయిరి. చాలు, ఇక్కడ గమనించండి. 2వ ఏట 2వ నెల 20 రోజున ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు సీనాయి పర్వతము దగ్గర నుండి లేదా సీనాయి ఆ ఎడారి నుండి వాళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ 2వ ఏట అంటే ప్రియబిడ్డలారా 2 సంవత్సరాలు కాలేదు. అంటే మొదటి సంవత్సరం అయిన తర్వాత 2వ సంవత్సరములో వారు అడుగుపెట్టారు, ప్రవేశించారు అని అర్థం. ప్రియబిడ్డలారా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కొద్దిగా లెక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక చిన్న విషయం, 2వ నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? సెకండ్ డే. 2వ నాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? ఒక్కరోజు అయిపోయింది, ఇది 2వ రోజు కదండి. 2వ నాడు, సెకండ్ డే, 2వ రోజు అంటారు. 2 రోజులు పూర్తిగా అయిపోతే ఏమనాలి? 3వ రోజు అని చెప్పాలి కదండి. అది మామూలు లెక్క. అలాగే ఇక్కడ 2వ ఏట అంటే వారు ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరి 1 సంవత్సరం పాటు సీనాయి పర్వతం దగ్గర ఉండి, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఇన్ని కార్యాలు అక్కడ చేసి ముగించి వారు తయారు చేసినటువంటి ఆ మందస్సం మోసుకొని వాళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు. అనగా 1 సంవత్సరం అయిపోయి 2వ సంవత్సరములో ఉన్నారు వాళ్ళు. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి కాలేదు. 2వ నెల అంటే ఏంటి? జనవరి, ఫిబ్రవరి అనుకోండి.
మొదటి నెల జనవరి, రెండవ నెల ఫిబ్రవరి. వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అది వేరుగా ఉంది. అలాగా 2 నెలలు కూడా అయిపోయాయి. ఇంకా ఎన్ని రోజులు? 20 రోజులు. అంటే ఈ సంఖ్య మనకి ఏం చూపిస్తుంది? 2వ ఏట 2వ నెల 20 రోజులు. అంటే ప్రియబులారా, 1 సంవత్సరం అయిపోయింది, వారు 2వ సంవత్సర ప్రారంభములో ఉన్నారు అని అర్థం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబులారా, మీ శ్రద్ధ ఇక్కడ కావాలి. ఓకే, నా వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇంకొక ఎడారి ప్రాంతానికి వచ్చేశారు. ఆ ప్రాంతం పేరు ఎక్కడ ఉందంటే 12వ అధ్యాయము 16వ వచనం చదువుతూ ఉన్నాం. సంఖ్యాకాండం 12వ అధ్యాయము 16వ వచనం విందామా? మిరియాము తిరిగి వచ్చిన తరువాత ప్రజలు ఆసేరేతు నుండి కదిలిపోయి పారాను ఎడారిలో దిగిరి. ఆ ఎడారి పేరు పారాను. ఇంగ్లీష్లో పారాన్ అంటారు, తెలుగులో పారాను అని ఉంది. ఈ పారాను అనేటువంటి ఈ ఎడారికి ఇంకొక పేరు ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అదేంటంటే కాదేష్ బర్నయ అని అర్థం. ఈ పేరు మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం 16వ వచనములో పారాను అని ఉంది. దానికి ఇంకొక పేరు కాదేష్ బర్నయ. ఈ కాదేష్ బర్నయ ఎడారి లేదా పారాను అనే ఎడారి ప్రియబిడ్డలారా ఎక్కడ ఉంది అడిగితే, చరిత్ర లేఖన ప్రకారము దేవుడు వారికి వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి కానాను అనే దేశానికి దగ్గర ఉంది. బోర్డర్ అని మాట. అక్కడి నుంచి కొద్దిగా దూరం ప్రయాణం చేస్తే ఎక్కడ చేరుకుంటారు? ఆల్రెడీ దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తేనె పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను అనే దేశంలో వారు అడుగుపెట్టబోతూ ఉన్నారు. బోర్డర్కి వచ్చేసారు. హీబ్రూ బైబిల్ ప్రకారం ప్రియబిడ్డలారా, సీనాయి కొండ దగ్గర నుండి వాళ్ళు బయలుదేరి ఈ పారాను లేదా కాదేష్ బర్నయ అనేటువంటి యొక్క బోర్డర్ దగ్గరికి వారి రావటానికి కేవలం 11 రోజుల ప్రయాణం మాత్రమే ఉంది. అంటే ఈ 11 రోజుల మీరు దీన్ని కలిపేస్తే ఎన్ని రోజులు? 2వ ఏట 2వ నెల, ఇక్కడ 20 రోజులు. 20 ప్లస్ 11 ఎంతండి? 1 నెల పెట్టుకోండి, అంతే. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరిన ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు 2 సంవత్సరాలుగా ఎక్కువగా పోతే తీసుకోండి, ఎక్కువగా పోతే 2 సంవత్సరం కూడా వారికి పట్టలేదు ఎక్కడికి చేరటానికి. ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి తేనె పాలు ప్రవహిస్తున్న దేవుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజకి ఇవ్వటానికి వాగ్దానం చేసినటువంటి కానాన్ దేశము దగ్గరికి రావటానికి 2 సంవత్సరాల పాటు టైం కూడా వాళ్ళకి పట్టలేదు. ఇది కథ కాదండి బిడ్డలారా. ఆల్రెడీ సంఖ్యాకాండం రాసి పెట్టినటువంటి సంకటన మీతో పంచుకుంటున్నాను. హీబ్రూ బైబిల్లో దీనికి ఆధారం ఉంటుంది, చరిత్ర లేఖలు ఆధారం ఉంది బిడ్డలారా. ఈ కాదేష్ బర్నయ అనేటువంటి ఈ ఎడారి తేనె పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాన్ దేశానికి దగ్గర. ఒక్కసారి దూకేస్తే కానాన్. అంత దగ్గరికి వచ్చారు వీళ్ళు. ఎంతసేపు పట్టింది? 2 సంవత్సరం కూడా పట్టలేదు. 2 సంవత్సరంలోగా. నా ప్రశ్న ఒకటే, యాక్చువల్లీ బైబిల్ ప్రకారం ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరిన ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు కానాన్ దేశానికి చేరటానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడ్డాయి? 40 సంవత్సరాలు. హలో, చదువుతో వినండి. ఎడారిలో ప్రియబిడ్డలారా, ఎడారిలో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు.
ఇది వీళ్ళకి అవసరమా? ఇప్పుడు చరిత్ర లేఖన ప్రకారం 2 సంవత్సరం తీసుకోలేదు. 2 సంవత్సరంలోగా ఎక్కడికి వచ్చారు? బోర్డర్ దాకా వచ్చారు. కాదేశ్ బర్నయ, పారాణు ఎడారికి వచ్చారు. గట్టిగా దూకేస్తే అవతల పడదాం. కానీ 38 సంవత్సరాలు దేవుడు ఎందుకు వాళ్ళని తిప్పారు? ఇది నా ప్రశ్న. 2 సంవత్సరాలుగా వచ్చేశారు. ఎక్కడికి? బోర్డర్కి. మళ్ళా 38 సంవత్సరాలు ఎందుకు ఆలస్యం? నేను ఇదే మీతో పంచుకోపోతూ ఉన్నా. ఇది ఇజ్రాయెల్ ప్రజల జీవితంలో జరిగిన సంఘటన చెప్పి ఏంటిలే ప్రియులరా అని వదిలిపెట్టేది కాదే. ఇజ్రాయెల్ ప్రజల జీవితంలో జరిగిన అదే సంఘటనలు ఈరోజు కూడా నీ జీవితములో నా జీవితములో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నిన్న వాక్యములో నేను ఒక మాట చెప్పాను, రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ అని అన్నాను. అంటే మళ్ళా జరుగుతున్నటువంటి ఒక నమూనా. అది వాళ్ళ జీవితంలో జరిగింది, ఇప్పుడు మన జీవితంలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అది భవిష్యత్తులో మీ పిల్లల జీవితంలో కూడా జరగబోతూ ఉంది. అందుకే మనం జాగ్రత్త వినాలి. 2 సంవత్సరం లోపల చేరవలసినటువంటి గమ్యం 40 సంవత్సరం తీసుకొని చేరారు. దేవుడు ఆలస్యం చేశారా లేదా ప్రజలు ఆలస్యం చేశారా? దేవుడు మాట ఇచ్చి మాట తప్పాడా లేదా ప్రజలు దేవుని వాగ్దానాలకి అర్హత కోల్పోయారా? ప్రియులారా, ఇది చాలా సీరియస్ విషయం. ఎందుకంటే సంఖ్యాకాండములో సీరియస్ అయినటువంటి 2 అంశాలు బిడ్డలారా ఈ 11వ అధ్యాయములో ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను 2 అంశాల మీతో పంచుకోబోతూ ఉన్నాను. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, మీరు చదువుతూ వినాలి. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోండి ప్రియబిడ్డలారా. ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1వ తారీఖున లేదా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 31వ తారీఖున అర్ధరాత్రి గుడికి వెళ్ళి పాస్టర్లతో ఫాదర్లతో ప్రే చేయించి వాగ్దానాలు ప్రియబిడ్డలారా అందరూ తీసుకుంటారు. గరం గరం వేడిగా కావాలని తీసుకుంటారు. వెరీ గుడ్. కానీ అది జరుగుతూ ఉన్నాయా? ఏదో వాగ్దానాల మూటగడ్డ సంగలు పెట్టి తిరుగుతారా? ఇది ఎప్పుడవుతుందో. చాలామందికి ఉన్నటువంటి ఏడుపు ఇదే. చాలామందికి ఉన్నటువంటి అంటే వాళ్ళకి సహనం కోల్పోతుంది ప్రియబిడ్డలారా. ఎంత ప్రే చేసినా ఏం చేసినా జరగటం లేదు చెప్పి ప్రియబిడ్డలారా ఈ నిరాశకి అనేక మంది గురి అవుతూ ఉన్నారు. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా చదువుతో మీరు వినాలి. ప్రియబిడ్డలారా సంఖ్యాకాండం 11వ అధ్యాయంలో చదువుతో మనం విందాం. 1వ వచనం నుండి 3వ వచనం వరకు ఒక్కసారి వినండి. అక్కడ వీరు చేసిన చాలా చాలా ఘోరమైన మొదటి తప్పు. ఎందుకు దేవుడు 38 సంవత్సరాలు వీళ్ళని ఎడారిలో అటు ఇటు తిప్పారు? తిప్పటం వల్ల ఏం జరిగింది బిడ్డలారా? ఈ వాగ్దానాలకి అర్హులుగా మారినది కేవలం 2, కాలేబు, యెహోషువ. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అనగా 6,03,548 మంది ఈ ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు అటు ఇటు 38 సంవత్సరాలు తిరిగినప్పుడు దేవుని ఉగ్ర కోపం వలన శిక్ష వలన చచ్చి పడ్డారు. ప్రియ సహోదరులారా చచ్చి పడ్డారు. ఇంకా వాళ్ళకు పుట్టినటువంటి మనవులు మనవరాలే నిజంగా చెప్పాలంటే కానాన్ దేశమునకు అడుగుపెట్టి ప్రవేశించారు. ప్రియులారా ఇది బెన్నిఫార్ ఒట్టుగా చెప్పట్లా, నేను చెప్తున్న ప్రతి ఒక్కటికి ప్రియులారా బైబిల్లో దానికి ఒక ఆధారం నేను చెప్తూ ఉన్నా. ప్రియబిడ్డలారా తీసుకుంటాము. 1 కొరింథీ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం
తీసుకుంటామా? 5వ వచనం ఒకసారి వింటాం ప్రియులారా. అంటే మీకు టైం ఉంటే మీరు 1 నుంచి 5 వరకు చదువుకోండి. నేను ఇక్కడ మొత్తం చదవటం లేదు, కానీ 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 5వ వచనం. అయినప్పటికీ వారిలో పెక్కు మందిని గురించి దేవుడు సంతోషింపలేదు. కనుక వారి ప్రేతములు ఎడారి యందు చెల్లా చెదరై పడ్డాయి. ఇంతమంది ఉన్నారే, వారిలో పెక్కు మంది విషయమై దేవుడు సంతోషింపలేడు. ఆయనకి సంతోషం కలగలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పని అటువంటిది. అందువల్ల వారి ప్రేతములు, శవాలు దేవుని ఉగ్ర శిక్ష వలన చెల్లా చెదరై పడ్డాయి. అందులో 2 మాత్రమే బతికి దేవుని యొక్క వాగ్దానమైనటువంటి ఆ కానాను దేశాన్ని స్వాయత్తం చేసుకున్నారు. వారు చేసినటువంటి దేవుని ఉగ్ర కోపానికి శిక్ష గురి అవ్వటానికి 2 సంవత్సరాల పాటు చేరవలసినటువంటి దూరం 40 సంవత్సరాలు తిరగటానికి మొదటి కారణం విందామా? ప్రజలు తమ దురదృష్టమునకు యావే మీద నిష్ఠూరములాడసాగిరి. ప్రభు వారి నిష్ఠూరములు విని కోపించి అగ్నిని పంపగా అది దగదగా మండి శిబిరమును ఒక భాగమును కాల్చివేసెను. అప్పుడు ప్రజలు మోషేకి మొరపెట్టగా అతడు యావేని ప్రార్థించెను. మంటలు ఆగిపోయెను. యావే పంపిన నిప్పులు ప్రజల మధ్య దగదగా మండినవి కావున ఆ తావునకు తబేరా అని పేరు వచ్చినది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ మనుషులు చేసినటువంటి మొదటి పొరపాటు తప్పు ఏంటంటే, ఇంగ్లీష్లో ప్రియబిడ్డ దాన్ని మర్మరింగ్ అంటారు. తెలుగులో సణుకోవటం, గుణుకోవటం అంటారు. బిడ్డలారా, ఈ సణుకోవటం, గుణుకోవటం అంటే ఏంటి? పెద్దగా మాట్లాడటం కాదు, అంటే ఇష్టం లేక, లోపల సంతోషం లేక, బలవంతంగా చేయవలసినటువంటి ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమంటారు? లోపల ఇలా సణుగుతూ గుణుగుతూ ఉంటారు. అది అది ఇలా, అంటే హ్యాపీనెస్ లేక, సంతోషం లేక సణుకోవటం. అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏం మాట్లాడుతున్నారో సరిగా వినపడదు, కానీ ఏదేదో పెదవులతో అంటూ ఉంటారు, ఏదేదో స్వరం బయటికి వినిపిస్తుంది. ఈ ఎప్పుడు మనుషులు సణుకుంటారు? ఇష్టం లేనప్పుడు సణుకుంటారు, సంతోషంగా లేనప్పుడు సణుకుంటారు. ప్రియులారా, సణుకోవటం, గుణుకోవటం మనుషులకు వ్యతిరేకంగా కాదే, దేవునికి వ్యతిరేకంగా. అంటే ఒక మనిషి ప్రియులారా ఎందుకు సణుకుంటారంటే, దేవుడు చేసిన దాన్ని గురించి సంతోషం లేకపోవటం, దేవుడు చేసిన కార్యాల గురించి నాకు సంతృప్తి లేకుండా పోవటం, అప్పుడు మనిషి సణుకుంటారు. కానీ వాక్యం పలుకుతుంది, వారి సణుకోవటం, గుణుకోవటం కూడా దేవుడు విన్నాడు. ఎందుకంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగానే సణుగుతున్నారు. మీరు ఒక విషయం గమనించండి, దాసత్వములో జంతువులకున్న, పశువులకున్న విలువ కూడా లేదు, ఎటువంటి స్వాతంత్ర్యము లేదు. వారి కన్నీరు మున్నీరుగా ప్రభు దగ్గర మొరబెట్టి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి ఏడుపండి ప్రియబిడ్డలారా? ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు, అరే ఇదేంటి పెద్దగా సణుకున్నారు, గుణుకున్నారు, ఇది పెద్ద విషయమా అని మీకు అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఎందుకు పెద్ద విషయం అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక విషయం గమనిద్దామా? యెహోవా దేవుడు మోషేకి ఎడారిలో ప్రియబిడ్డలారా మండుచున్న పొదలో కనిపించి మాట్లాడాడు. అప్పుడు ప్రభు పలికిన ఒక మాట ఉంటుంది. నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయంలో 9వ వచనం విందాం ప్రియబిడ్డలారా.
9, 10 2 వచనాలు విందామా? ఇజ్రాయేలీలు ఆక్రందనము వారి ఇజ్రాయేలీల ఆక్రందములు నా చెవిని బడిను, నా చెవిని పడను. ఐగుప్తు దేశీయులు వారిని ఎట్లు పీడించుచున్నారో ఎట్లు పీడించుచున్నారో కనులారా చూచితిని, నేను కన్నులారా చూచితిని. ప్రియములారా, ఆక్రందములంటే ఏంటి? మెల్లగా ఏదో చెప్పటం కాదు. ఆక్రందం అంటే ఏదో చిన్నగా ఏదో ఒక బాధ కలిగినప్పుడు, దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏడ్చే ఏడుపులు కాదు. ఆక్రందం అంటే ప్రియములారా, ఆక్రాంతం అంటే ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఒక వ్యక్తి ఇంక వేరే ఎటువంటి మార్గం లేక నిస్సహాయ అవస్థలో గొంతెత్తి మొరబెట్టి ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి ఏడుపులే ఆక్రందములు అంటారు అర్థం. అంటే ఇంకొక మార్గం మాకు లేదు, నన్ను ఎవరు కాపాడేవాళ్ళు లేరు, రక్షించేవారు లేరు. అటువంటి ఆక్రందములు ప్రియబడ్డారా, వారు ప్రభు సన్నిధిలో పెద్దగా గొంతెత్తి కేకలేసి ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాక్యం పలుకుతోంది, ఇజ్రాయేలు ప్రజల ఆక్రందములు నా చెవిని పడను. ఐగుప్తీయులు వారిని ఎట్లు పీడించుచున్నారో నేను కళ్ళారా చూచి తిని. అనగా ఆక్రందములతో ఏడ్చినటువంటి వారే వీళ్ళు. ఈ ఐగుప్తీయుల శిక్ష పడలేక ఏడ్చిన వాళ్ళ వీళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రియబులారా ప్రభువు కనికరించి వారిని అక్కడి నుంచి రక్షించి విడిపించి తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రియబులారా ఏంటి, దేవుడు వీళ్ళని చంపడం తీసుకెళ్తున్నారా? వీళ్ళని చంపటానికి కాదు. ఏంటి వాగ్దానం? తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను దేశము మీకు సొంతంగా ఇస్తాను, నేను మిమ్మల్ని ఒక బలమైనటువంటి జాతిగా నేను తయారు చేస్తాను, ఒక దేశముగా మేము నిలబెడతాను. మీ మేలు కొరకై ఆయన మంచి మంచి వాగ్దానాలు ఇచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉండగా ప్రియబులారా గమనించండి, ఈ సణుకోవటం, ఈ గుణుకోవటం, ఇలా నడిపిస్తున్న మోషకి వ్యతిరేకంగా గుణుకోవటం, దేవునికి వ్యతిరేకంగా గుణుకోవటం, వారికి మంచిది ఇవ్వటానికి గొప్ప కార్యం చేయటం తీసుకెళ్తూ ఉండగా సణుకున్నారు. ప్రియులరా, ఈ దేవునికి వ్యతిరేకంగా సణుకున్నప్పుడు గుణుకున్నప్పుడు పడే శిక్ష ఏంటి? వారి గూడారములో దేవుడు అగ్నిని పంపించారు. సణుకొండం గుణుకోవటం వలన దేవుని నుంచి అగ్ని బయలుదేరి వారి గూడారములు కాలిపోయాయి. వారికి నష్టం కలుగుతూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా గమనించండి. Then the fire of the Lord burned against them and consumed some outlying parts of the camp, and the people cried out to Moses, and Moses prayed to the Lord. అనగా వారి ప్రియులారా ఈ రోజులాగా మంచి మంచి ఇల్లులు భవనాలు కట్టి ఆర్సీసీ బిల్డింగ్ కట్టి వాళ్ళేమి ఉండలేదు. గూడారం కట్టుకున్న వాళ్ళు బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ఎందుకు గూడారం అంటే అది కట్టాలి, మళ్ళా పీకాలి, మళ్ళా కట్టాలి, మళ్ళా పీకాలి, ఇలా కట్టి పీకి మోసుకొని పోయేటట్లుగా ప్రియులారా గుడ్డతో కానీ టార్పోలంతో కానీ ఇటువంటి కొద్దిగా మందంగా ఉన్నటువంటి గుడ్డతో చేసినటువంటి గూడారం దేవుడు పంపించిన అగ్ని వలన కాలిపోయాయి. సణుకున్న వాళ్ళకి గుణుకున్న వాళ్ళకి దేవుడు చిన్న శిక్ష. అప్పుడు మళ్ళా ప్రియులారా మోషే ప్రార్థన చేస్తున్న, ప్రభువా వీరిని రక్షించి, వీరిని కాపాడు, వీరి బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వీళ్ళని చెప్పి ప్రియులారా మోషే మాట్లాడుతూ ఉండగా, నంబర్ 1 సణుకోవటం గుణుకోవటం వలన దేవుని ఉగ్ర కోపం వారి మీదకి రగులుకుని వచ్చింది. దేవుడు చేసినటువంటి కార్యములను గుర్తించుకుని కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ తెలియచేయటం కాదు.
యిర్మీయా ప్రియుల 29:11 వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, నేను మీకు ఒక బంగార భవిష్యత్తు ఏర్పాటు చేసి తిని, నీ క్షేమం కొరకై, నీ మేలు కొరకై నేను ఏర్పరచిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను అని ప్రభువు యిర్మీయా ప్రవక్త ద్వారా పలుకుతూ ఉండగా, ప్రతి ఒక్క మనిషిని గురించి ఒక మంచి ప్రణాళిక, ఒక మంచి భవిష్యత్తు కలిగి ఉన్నవాడే బిడ్డలారా మన దేవుడు. ఆ భవిష్యత్తు ఏంటో ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, కానీ నీ క్షేమం కొరకే దేవుడు చేస్తాడు. అందుకే రోమపత్రిక 8:28 వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి, ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం పిలువడిన వారికి దేవుడు అన్ని మేలు కొరకై మాత్రమే చెయ్యను అని మనకు తెలియను కదా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1వ తారీఖున గురువుల చేత, సేవకుల చేత ప్రార్థించుకొని వాగ్దానాలు ఇంటికి తీసుకెళ్ళటం మాత్రం కాదు. ఈ వాగ్దానాలు సరైనటువంటి టైంలో నీ జీవితం జరిగి తీరాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తున్న ఒక్కొక్క కార్యాన్ని బట్టి ఆయనకి కృతజ్ఞత, థ్యాంక్స్ చెల్లించాలి. కానీ ఈ సణుకోవటం, గుణుకోవటం ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని బిడ్డలను మనము పూర్తిగా బంద్ చేయాలి, ఆపేయాలి. ఎందుకు? ఆయన ఒక తండ్రి కాబట్టి, ఆయన దేవుడు కాబట్టి బిడ్డలకి కీడు చేసే దేవుడు కాదు మన దేవుడు. ఆయన మేలు చేసే దేవుడు. చెప్పండి, ఏ తండ్రి అయినా, ఏ తల్లి అయినా పిల్లలకి కీడు కోరుకుంటారా? సాధారణంగా 99% మంది తల్లిదండ్రులు ప్రియలారా పిల్లలకి కీడు చేసేవాళ్ళు కాదు, కీడు చేసేవాళ్ళు కాదు. అంటే కీడు చేసే తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారండి. ఇదిగో నిన్న ఒక కేసు వచ్చింది. ఈ కరోనా టైంలో ప్రియబిడ్డలారా, మస్కట్ నుంచి ఒక తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి ఈ కరోనా టైంలో ఈ 5-6 నెలలు ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఇంట్లో ఉండి ఆయన కరోనా దాదాపు ఇప్పుడు అయిపోతుంది, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా మస్కట్కి. ఆయన చిన్న పాప కేవలం 16-17 సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే. ఆమె కొన్ని హెల్త్, ఆరోగ్యం సరిగా బాగలేదని తన తల్లి దగ్గర కంప్లైంట్ చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు. డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే పెళ్ళి కానీ 16 వయసున్న పాప 6 నెలలు గర్భవతి అయి ఉంది. వెంటనే మస్కట్లో ఉన్నటువంటి భర్తకి భార్య కోలేసి చెప్పింది, అండి మా పాప కడుపుతో ఉంది, ఏమైందో తెలవదు. మస్కట్ నుంచి వాడేం చేశాడంటే, వాళ్ళ బంధువులో ఉన్న ఎవరో ఒక అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చేసి పోర్నో మూవీ కానీ వీడియో ఏదో చూపించి మా పాపని పాడు చేశాడు అని చెప్పి బంధువులలో ఉన్న ఒక్క అబ్బాయి మీద ఈ నేరం మోపి అక్కడి నుంచి కేసు పెట్టించారు. భార్య ద్వారా కేసు పెట్టించాడు. ప్రియలారా, కేసు ఎంక్వైరీకి పోలీసు, అలాగే విమెన్స్ కమిషన్ వీళ్ళందరూ ఈ పాపని తీసుకొని పోయి కౌన్సిలింగ్ చేపించినప్పుడు పాప అన్నీ చెప్పేసింది. కరోనా టైంలో ఇంటికి వచ్చే సొంత తండ్రి, సొంత నాన్న పలుమారులు నన్ను శారీరకంగా బలవంతంగా వాడుకున్నాడు. వింటేనే బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే అలాంటి మూర్ఖుడైనటువంటి జంతువులుగా, పశువులుగా ఉన్నటువంటి తండ్రిలు ఉన్నారు. కన్న పిల్లలని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే తల్లులు ఉన్నారు. నాకు తెలుసు.
ఇది కరెంట్ న్యూస్ కాబట్టి నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చినట్టు చెప్తున్నా ప్రియులారా. కానీ 99% మంది తండ్రి, 99% మంది తల్లిలు తండ్రులు బిడ్డలారా వారి ప్రాణమైన పోగొట్టుకుంటారు కానీ పిల్లలకి హాని చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎంత త్యాగక్రియలు చేస్తారు కానీ పిల్లలకి మేలు చేస్తారు. వాళ్ళు తినకపోయినా కడుపు మాడిపోతూ ఉన్న పిల్లలకి అన్నం పెడతారు. వాళ్ళ జీవితం ప్రమాదములో ఉన్న పిల్లల ప్రాణం కాపాడుతారు. అది సాధారణంగా 99% మంది తల్లి తండ్రుల త్యాగం, తల్లి తండ్రుల ప్రేమ. పిల్లలకి కీడు చేసేవాళ్ళు కాదు, చచ్చినా కీడు చేసేవాళ్ళు కాదు. పోతే ప్రాణమైన వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు కానీ కీడు చేసేవాళ్ళు కాదు. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక హ్యూమన్ రక్తమాంసముతో ఉన్న ఒక తండ్రి కాదు ఇక్కడ నడిపించేది, సాక్షాల్ దేవుడు నడిపిస్తూ ఉండగా మనుషులు ఎంతో మంది ఆ దేవునికి విరుద్ధంగా సణుక్కుంటూ గుణుక్కుంటూ దేవుని ఉగ్ర కోపానికి గురి అవుతూ ఉంటారు. ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2, ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా. ఇదే ఈ సంఖ్యాకాండం 11వ అధ్యాయంలో చదువుతామా 4 నుంచి మనం ముందు చదువుతాం 6 వరకు. అక్కడ ఒకటి సణుకోవటం బిడ్డలారా, రెండవది కంప్లైనింగ్. ఓకే, విందామా? ఇజ్రాయేలీలతో పయనించు అన్య దేశీయులకు మాంసంపై కోరిక పుట్టెను. ఇజ్రాయేలీలను మాకిక మాంసము దొరకదు కదా అని నిష్ఠూర్తలాడసాగిరి. మనము ఐగుప్తులో ఉండగా అక్కడ చేపలు ఉచితముగానే లభించడివి. ఉచితముగా ఫ్రీగా మాకు చేపలు దొరికేది అక్కడ. ఇంకా అచ్చట మనము కడుపార తిన్న దోసకాయలు తిన్నాము, పుచ్చకాయలు తిన్నాము, కందములు తిన్నాము, ఉల్లి వెల్లుల్లి ఇప్పుడు జ్ఞాప్తికి వచ్చుచున్నవి. ఇప్పుడు అన్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. ఈ ఎడారిలో ఏమీ దొరకక తల్లడిల్లిపోవచ్చున్నాము. మేము అల్లాడిపోతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ దిక్కుమాలిన మన్నా ఒకటి తప్ప, మై గాడ్, ఈ దిక్కుమారిన ఈ మన్నా తప్ప ఇంకేమి దొరకదు కదా అని గొనుగు సాగిరి. ఇంక ఏమి దొరకదు కదా అని మాట్లాట సాగిరి, సనకొండ సాగిరి. ఇక్కడ 2 విషయాలు మీరు గమనించండి. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి 2 సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా లెక్కలు, 2వ ఏట 220 రోజులు అంతే. ప్లస్ ఏం పెట్టుకోవాలి, 11 రోజులు కూడా అంతేనండి. అప్పుడు ఏ జ్ఞాపకం వస్తుంది వీళ్ళకి? అక్కడ ఉదారముగా తిన్న చేపలు గుర్తుకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎల్లుల్లిపాయలు, ఉల్లిపాయలు, పుచ్చకాయలు, దోసకాయలు. ప్రియులారా, ఇటువంటి ఈ గడ్డల కోసము, ఈ ఉల్లిపాయ కోసం, తెల్లుల్లిపాయ కోసం, పుచ్చకాయల కోసము మనుషులు ఇక్కడ గతమును గురించి ఆలోచిస్తూ దేవునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దేవుడు వీరిని విడిపించి తీసుకెళ్ళేది ఆక్రందములు విని తీసుకెళ్తున్నారు. వారి పడే బాధలు చూసి కనికరించి తీసుకెళ్తున్నారు. ఏది ఇవ్వటానికి? తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను అని దేశం స్వంతం ఇవ్వటానికి. ఆ గొప్ప వాగ్దానాన్ని పోలిని చూస్తే దోసకాయ ఏంటండి, గడ్డలేంటండి, ఉల్లిపాయలేంటండి, చేపలేంటండి. అంటే దేవుడిచ్చిన గొప్ప వాగ్దానం ఒకవైపు పెట్టి మరొక వైపు ఈరోజు తిని రేపు బయటకు వెళ్ళిపోయే ఈ నశించిపోతున్న ఈ సాధారణ వస్తువుల గురించి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండే ప్రియులారా, ఒక దేవుడు వారి మేలు కోరుకొని వారి నడిపిస్తున్న దేవుడు దాన్ని ఎలా అంగీకరిస్తాడు? ఇది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ప్రియులారా, ఏ మనిషి కూడా శ్రమపడకుండా, కష్టపడకుండా పై ఆకాశము నుండి
దేవుడు స్వయంగా వారి కోసం కురిపించిన ఎవరు అందకముందు కని విని ఎరగనటువంటి మన్నా అనే భోజనం. అది ఎవరిది? దేవునిది. నాకు గుర్తుందండి ప్రియవళ్ళారా, నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న మా ఇంట్లో మమ్మల్ని బాగా క్రమశిక్షణలో పెంచేవాళ్ళు. అప్పుడు అందరిని కూర్చోపెట్టి, అంటే మాకు ఎవరికి ఆకలి వచ్చినప్పుడు ఎవరు పడితే అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి తినిపోయే ఒక సంప్రదాయం మా ఇంట్లో లేదు. మా ఇంట్లో ఎలాంటి సంప్రదాయములు అమ్మ నాన్న పెంచారంటే, టిఫిన్ చేస్తున్నారన్నా, లంచ్ అయినా, స్నాక్స్ అయినా, రాత్రిపూట డిన్నర్ అయినా అందరూ ఒకేసారి కూర్చుంటారు. అమ్మ నాన్నతో మేము అందరం కలిసి తింటాం. ఇది మా అమ్మ నాన్న మాకు నేర్పించే సంప్రదాయం. ప్రియులారా, ప్లేట్లో పెట్టే అన్నం నుండి తినేటప్పుడు ఒక్క మెతుకు కింద పడింది అంటే ఠక్కన పడతాయి. ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఒక్క మెతుక్కు అన్నం ప్లేట్ నుంచి కింద పడేసావంటే అది వెంటనే ఏరుకొని ప్లేట్లో పెట్టి అది కూడా తినాలి. ఒక్క మెతుక్కు అన్నం కూడా వృథా పాడు చేయటానికి మా అమ్మ కానీ మా నాన్న కానీ మమ్మల్ని అనుమతించేవాళ్ళు కాదు. ఏరా, ఈ అన్నం దేవుడిచ్చాడు మీకు, ఏంటి తిని కొవ్వ కింద నీకు? ఒక్క మెతుకు కూడా కింద పడేయకుండా తిను అని చెప్పి మమ్మల్ని భయపెట్టించి, ఈ అన్నం దేవుడిచ్చింది, ఈ ఒక్క మెతుకు లేకుండా ఎంతో మంది బయట అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు, కడుపు కాల్చుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు, నీకు దేవుడిచ్చాడని చెప్పి అప్పుడు మమ్మల్ని ఆ క్రమశిక్షణలో పెంచే విధానం నాకు గుర్తుంది. అందువల్ల ఈరోజు కూడా ప్రియబడ్డారా, నేను అన్నం తింటూ ఉంటే బై ఛాన్స్ నేను అన్నం పెట్టుకున్నప్పుడు కానీ ఎవరైనా వడ్డించినప్పుడు కానీ ఒక మెతుకు ఆ టేబుల్ మీద పడితే నేను వెంటనే అది ఏరుకొని నా ప్లేట్లో పెట్టి నేను తింటా. అప్పుడెల్లా అమ్మ చెప్పే మాట నాకు గుర్తుంది, ఏరా ఈ కొవ్వు కింద, ఇది దేవుడు నీకిచ్చే అన్నం, ఆ అన్నానికి గౌరవం చూపించాలి, తినే అన్నం మీద గౌరవం ఉండాలి అని మా అమ్మ నాన్నలు నేర్పించేవాళ్ళు. కొన్నిసార్లు బాగా తన్నులు తిన్నా దీనికోసం, నాకు గుర్తుంది. నేనేమంటున్నానంటే, అప్పుడు కేవలం ప్రియబులు నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఈ బియ్యము ఈ వరి అన్నీ మా ఇంట్లోనే పండించేదే మేము. ఎందుకంటే మాకు చాలా పొలం ఉంది కాబట్టి పనివాళ్ళు పొలములో పండించి తీసుకొచ్చి అది బయట కొనుక్కొచ్చేదేం కాదు, మేమే తయారు చేసుకున్నాం. ఫైన్, వెరీ గుడ్. అది పడేస్తేనే ఇలా తన్నులు తిట్టులు, ఇలా కొట్టులు. ఇక్కడ ఏంటి సంగతి? ఇది దేవుడే స్వయంగా పై ఆకాశము నుండి వారికి కృమ్మరించి ఇచ్చినటువంటి మన్నా. ఆ మన్నాను గురించి కొనుక్కొని ఏమిటంటే, ఇక్కడ ఈ పాడుకూడు తినలేక మేమిక్కడ చస్తున్నాం. ఒక్క మెదకు కింద పడేస్తే మా అమ్మకి కోపం వస్తుంది, మా నాన్న తట్టుకోలేడు. అప్పుడు దేవుడే స్వయంగా పై ఆకాశము నుండి ప్రియులరా వారికి మన్నా అని భోజనం. వీరు ఎవరు శ్రమించలేదు మన్నా కోసం, వీరెవడు కష్టపడలేదు మన్నా కోసం, వీరెవరు కూడా ప్రియులరా తయారు చేసి వండుకునేది కాదు ఈ మన్నా. దేవుడు స్వయంగా ప్రసాదించినట్టు ఈ మన్నాని ఈ పాడుకూడు తినలేక సస్తున్నామని ప్రియులారా వారు దేవునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడితే సనుకుంటే ప్రియులారా, మరి ఆ దేవుడు ఎలా ఊరుకుంటాడు? ఎలా ఊరుకుంటారండి ప్రియులారా? ఇక్కడ అయిపోలేదు. మరి ఇంకా ఏంటంటే, ఈ సణుకోవటం గుణుకోవటం మాత్రం కాదు. ఓ ఈ ఎండ మేము పడలేము, మేము ఇలా నడుచుకొని వస్తున్నాము, టైర్డ్ అయిపోతున్నాము. ప్రియులరా, ఇలాంటి మాటలు మాత్రం కాదు, మన్నాకి విరుద్ధంగా సణుకోవటం మాత్రం కాదు ప్రియులరా. అది ఇంకా ఓకే, కానీ ఇంకా సీరియస్ అయినటువంటి పని
చదువుతామా? 10, 11 వచనాలు. ప్రజలు వారి వారి గుడారముల ముందుట నిలుచుండి ప్రజలు వారి వారి గూడారం ముందట నిలుచుని నిష్ఠుక్తులాడుచుండిరి. మోషే వినెను. ప్రభు వారి మీద మండిపడుటను చూచి మోషే భయపడును. అతడు యావేతో, ప్రభు నీ సేవకుని ఇంతగా బాధ పెట్టనేలా? చాలు ప్రియమైన, ఇప్పుడు 10 వచనం ఏమిటి? ప్రజలు వారి వారి గూడారం ముందు కూర్చొని, గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఇంగ్లీష్ ఏముంది పిల్లరా? People were weeping throughout their families, all at the entrance of their tent. అంటే ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు కాబట్టి గూడారం కట్టి అక్కడక్కడ వారు ఈ ఎడారి అంతా పరివిలరా రాత్రి కాలము వారు అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు మోషే ఇలా నడుచుకుంటూ పోతూ ఉండగా ఈ గూడారం ముందు గుమ్మం దగ్గర మనుషులు కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నారు, ఆ గూడారం ముందు కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నారు. అంటే చూడండి, మోస ఏమిటన్నారు? దేవుడు ఎడారిలో అతన్ని పిలిచి అభిషేకించి ఇంత లక్షల మందిని నడిపేయడానికి నాయకులుగా దేవుడు ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆయన చూస్తున్న పని ఇదే, ఆయన చూస్తున్న మాటలు ఇదే. ఇప్పుడు చూడండి పిల్లరా, పనికిరాని కొంతమంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి ముందట ఆ అరక మీద కానీ గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని ఇలా కొనుక్కోవటం ఈ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడటం సాధారణం. కొన్ని గ్రామాలలో, కొన్ని ఊళ్ళో చూస్తూ ఉన్నాం. అన్ని గుసగుసలాడటాలు, అన్ని అబద్ధాలు ఆడటాలు, అన్ని రకాల మాట అన్నీ అక్కడ నడుస్తాయి. ఇక్కడ గమనించండి, మనుషులు వారి వారి గుమ్మం ముందు కూర్చొని, గూడారం ముందు కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ఏడుపులు, ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ ఒక దేవుడు ఎలా తట్టుకుంటాడు? ఇంకా మీరు ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడి నుంచి మీరు కిందకి చదివితే అయిపోలేదు, మాకు మాంసం కావాలి, ఈ పాడుకోడు ఈ మన్న ఎన్ని రోజులు తినాలి, మాంసం కావాలని చెప్పి ప్రియబిడ్డలారా ఇంకా కంప్లైంట్ అక్కడ ప్రియబిడ్డలారా ప్రజలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ దేవుడు చేసినటువంటి కార్యములను గుర్తింపు లేకుండా, జ్ఞాపకం ఉంచుకోకుండా, అది నీ మేలు కోసమే ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడనే ఒక తలంపు లేకుండా, ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏడుపులు, దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా సణుకోవటాలు, ఈ శికాయతులు, కంప్లైంట్స్ ఒకవేళ మీరు చేస్తూ ఉంటే గుర్తుంచుకో, దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలకి నీవు సంతోషంగా లేవు కాబట్టి, దేవుడు ఏం చేసినా అది నీ మేలు కొరకే చేస్తాడని నమ్మకం లేదు కాబట్టి, యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కసారి నీ జీవితంలో ఒక 5 సంవత్సరాలు వెనకకి తిరిగి చూడు, ఒక 10 సంవత్సరాలు వెనక తిరిగి చూడు. దేవుడు చేసిన మేలులను ఒక్కొక్కటి గుర్తించుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక పుస్తకం రాసినా కూడా సరిపోదు. పది సంవత్సరాల పాటు నీ జీవితంలో, గత కాలములో దేవుడు చేసిన మేళ్ళని ఒకసారి కూర్చొని రాస్తే ఒక పుస్తకం రాసినా సరిపోవదు. అన్ని కార్యాలు నీ మేలు కొరకై, నీ అమ్మ నాన్న మేలు కొరకై, నీ పిల్లల మేలు కొరకై, నీ కుటుంబం మేలు కొరకై దేవుడు చేయలేదా? నేను ఈరోజు ప్రియులారా ఈ వాక్య సందేశం ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది అయిపోలేదు. ఇలా 1, 2, 3, 4, 5, 6 ప్రియులారా ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అందుకే 2 సంవత్సరాల పాటు ఈ దూరం ప్రయాణం చేసి వాగ్దాన
దేశములో ప్రవేశించవలసినటువంటి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలని ఎక్స్ట్రా 38 సంవత్సరాల దేవుడు తెప్పాడు ఒక పాఠం నేర్పించటానికి. ఆ 38 సంవత్సరాలు ప్లస్ 2 40 సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణములో దేవుని ఉగ్ర కోపం వలన, ఉగ్ర శిక్ష వలన అందరు చచ్చి శవాలు ప్రేదాలు పడ్డాయి అని ఇందాక చదువుకున్నాం 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 5వ వచనములో. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను నీ జీవితం యథాకాలం జరిగి తీరాలని కోరుకుంటే, అటువంటి ఒక మనస్సు నీకుంటే, దేవుణ్ణి కానీ దేవుని సేవకులను కానీ ప్రియులారా ఎప్పుడు కూడా సణుకోవద్దు, గుణుకోవద్దు, కంప్లైంట్ ఇవ్వవద్దు, శికాయత్ ఇవ్వవద్దు. విశ్వాసముతో నీ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించాలి. ఏమని? నా దేవుడు నాకు కీడు చేసేవాడు కాదు, నా దేవుడు నాకు మేలు మాత్రమే చేస్తాడు. బహుశా ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎందుకు కొన్ని కీడులుగా నీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయో, ఎందుకు ఇది కీడని, ఇది మేలు కాదని, ఇది బాధ అని, ఇది వేదన అని కొన్ని నీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాయో ప్రియబిడ్డలారా, అది కూడా దేవుడు కీడుని మేలుగా మార్చువాడే మన దేవుడు. ప్రియబిడ్డలారా, నీకు ఇప్పుడు మానవ బుద్ధితో నాకెందుకు కీడు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మానవ తలంపులతో నాకెందుకు ఈ బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది, మానవ తలంపులతో ఈ యాక్షన్ ఎందుకు, ఈ బాధ ఎందుకు అని బహుశా ఇప్పుడు నీకు తెలియకపోవచ్చు. ఎందుకంటే నీ బుద్ధితో, నీ ఆలోచనతో నీవు నీ భవిష్యత్తుని నీవు కొలచలేవు ప్రియబిడ్డలారా, అది నీ వల్ల సాధ్యం కాదు. కానీ ఆయన ఏర్పరచిన ఒక ప్రణాళిక ఉంది, ఆయన ఏర్పరచినటువంటి ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది, ఆయన ఏర్పరచిన ఒక మేలు ఉంది నీకోసం. దానికోసం సణుకోకుండా, గుణుకోకుండా, కంప్లైంట్ చేయకుండా ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యందున్న విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఒక వ్యక్తి ముందుకు సాగించకపోతే యథాకాలం తీరవలసినటువంటి దేవుని వాగ్దానాలు సంవత్సరాలు ఆలస్యము కావచ్చు. దేవాలయములో దేవదూత జక్కరయ్యకి కనిపించి, జక్కరయ్య యథాకాలం తీరవలసిన దేవుని వాగ్దానములు అవిశ్వసించినందుకు ఏం జరిగింది? వాడు మూగవాడుగా మారాడు. శిక్ష. దేవుని వాగ్దానాలను నమ్మకపోతే, దేవుని ప్రణాళికలు నమ్మకపోతే ప్రియబిడ్డలారా శిక్ష తప్పదు. ఎందుకంటే నీవు సణుక్కున్నది, గుణుక్కున్నది మనిషికి వ్యతిరేకంగా కాదు, అది దేవునికి విరుద్ధంగా, దేవుని సేవకులకు విరుద్ధంగా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఏదైతే నీకు దేవుడు ఏర్పరచి ఉన్నాడో, ఏ వాగ్దానం అయితే నీ చేతుల్లో ఉన్నాయో దాన్ని ఎత్తిపట్టి రోజు ప్రార్థించు. ఏది జరిగినా అది దేవుని చిత్తం మాత్రమే. ఎన్ని తలచినా, ఏమి జరిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నీ రాకకై వేచియుండిని, నా ప్రార్థన ఆలకింపుమా ప్రభువా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుమా. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని నాతో పాటు ప్రార్థించండి. ప్రభువైన దేవా, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను 2 సంవత్సరాల పాటు పూర్తి చేయవలసినటువంటి దూరం ప్రయాణం 40 సంవత్సరాల పాటుగా మార్చి
నీ వాగ్దానానికి ఒక్కడు కూడా అర్హుడుగా మారకుండా కేవలం 2 మాత్రమే నీవు ఆ కానాను దేశానికి అనుమతించారు. ప్రభువా, ఈ యొక్క వాక్యమును ఆలగించినటువంటి ఈ బిడ్డలు మానవులు శోధనలు, బలహీనతలు, అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నవారు, సహనం కోల్పోయి ఉండే, విశ్వాసం కోల్పోయి ఉండే, నమ్మకం కోల్పోయి ఉండే, సణుకుండే, గుణుకుండే, షికాయత్ కంప్లైంట్ చేసి ఉండే వారిని కరుణతో, కృపతో మన్నించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డలు, నా దేవుడు నాకు కీడు చెయ్యడని, మేలు మాత్రం చేస్తాడని నమ్మకముతో, విశ్వాసంతో ముందుకు సాగేలాగున వారిని దీవించండి. నీ వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా యథాకాలం ఈ బిడ్డల జీవితంలో జరిగి తీరునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయము. మనము అర్పణ వేళలో ప్రవేశించబోతూ ఉండగా వాగ్దానాలు ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంది అని, దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలగించటం లేదు అని నీకు ఏమైనా షికాయత్తు, కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి, అవి అన్నిటినీ ఈ అర్పణ వేళలో కానుకగా దేవుని సన్నిధిలో అర్పించండి. విశ్వాసముతోనూ, నిరీక్షణతోనూ, ఓర్పుతోనూ, సహనముతోనూ వాగ్దానాలు జరిగి తీరే వరకు ఆ దేవుని చేయి పట్టుకొని, ఆయన వేళ్ళు పట్టుకొని ముందుకు నడిపించండి ప్రభువా అనే విశ్వాసం కోసం ప్రార్థన చేయండి. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. శాంతికరమా కానుక గైకొని, శాంతికరమా కానుక గైకొని, నీ కృపతో మా హృదయము నింపు, నీ కృపతో మా హృదయము నింపు. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనము 2 స్పాన్సర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా మనం ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం. మొదటి కుటుంబము ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ, రెండో కుటుంబము తల్లపల్లి ఆరోగ్యమ్మ, అలాగే ఆరోగ్య ప్రతాప్. వారి కుటుంబములో చాలామందికి దేవుడు చేసిన సకల మేళ్లను కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలిని వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ మీ ఒక్కొక్కరికి పరిశుద్ధ రక్షణ సువార్తని వారు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను ఈ బలిలో మనం స్పెషలీ కానుకగా అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఈ గురువారం నాడు
బలిభోజన పెట్టించిన వారు ఉన్నారు. మీరు వేలాది మంది ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు, మాసలో పాల్గొంటున్నారు. మీరందరూ కూడా రెండో చేతులు ఒక నిమిషం జోడించి కళ్ళు మూసుకోండి. మీ మనస్సులో ఉన్న తలంపులు, మీ కోరికలు, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా ఈ ఆన్లైన్లో మనము ఆత్మలో ఏకీభవించి దేవునికి అర్పిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కనుక ఏ ఇంట్లో మీరు ఉన్నారో, ఏ గదిలో మీరు ఉన్నారో, ఎక్కడ మీరు ఉన్నారో అక్కడ మీ మనస్సును దేవుని వైపు త్రిప్పండి. తప్పకుండా దేవుని ప్రసన్నత మీ కడకి దిగి వస్తూ ఉంది. అలాగే డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మాతో పాటు దేవుని సేవలో పరిచయలో ఉన్న మా బిడ్డలని, టీంని మీకు అర్పిస్తున్నాను. ప్రభువా, 1000 కుటుంబాల సంఖ్య దాటి 150 కుటుంబాలు ఇంకా మా ప్రార్థనలో జాయిన్ అయి ఉన్నారు. వారిని, వారి కుటుంబాలను నడిపిస్తున్న అడ్మిన్స్ని, కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని, లీడర్గా ఉన్న బానొక్కని, వారి కుటుంబాన్ని, పరిచర్యలో మీరు మాకు ఎవరెవరిని ఇచ్చి ఉన్నారో వారందరినీ ప్రభువా మీకు అర్పిస్తున్నాం. సంరక్షించండి, కాపాడండి, బలపరచండి, అభిషేకించండి, లేవనెత్తి ప్రతిఫలం ఇవ్వండి ప్రభువా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ ఈనాడు పరిశుద్ధమైన యేసుక్రీస్తు గొప్ప నామములో మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, మీరు మీ పునీతుల పుణ్య జీవితముల ద్వారా మీ సత్యసభను నిరంతరము ఒక నూతన శక్తితో బలపరచుచూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా మీకు మా ఎడల ప్రేమకు ఒక దృఢ చిహ్నము ఏర్పరచి ఉన్నావు. ఆ కారణమున రక్షణ పవిత్ర కార్యములను పరిపూర్తి చేయుటకై వారి ఆదర్శమును మాకు ఉత్సాహము కలిగించుచున్నది. వారి ప్రార్థన ఫలితము మాకు నిత్యము సహాయపడుచు ఉన్నది. ఆ కారణమున మేము దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసములతోనూ ఏకమై నిరంతరము నీకు స్తుతిగానము చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజులు గురువుల చేతులు చాచి పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. నిరీక్షణ, విశ్వాసం, నమ్మకము, ఓర్పు, సహనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకి అనుగ్రహించబడుతూ ఉంది. బిడ్డలారా, విశ్వాసముతో ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైన మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన
యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ గురువారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి ఈ బిడ్డలందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ శరీర రక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి బలపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందును స్థిరపరచి బలపరచి సాక్షులుగా నడిపించండి. ఉత్థానమగుదుమును అని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా దేవా, గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి చనిపోయిన ఆత్మల కోసము ప్రార్థిస్తున్న ఈ బిడ్డల ప్రార్థనలను, మృదుల కొరకై బలి పూజ పెట్టించిన వారందరి ప్రార్థనలను, మా ప్రార్థన ప్రత్యేకం కోరిన వారందరినీ, మా సెంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడిన ఇన్నారెడ్డి వారి కుటుంబాన్ని, అలాగే తల్లపల్లి ఆరోగ్యమ్మ, తల్లపల్లి ఆరోగ్య ప్రతాప్ వారి కుటుంబాలకి నీవు చేసిన సకల మేలుకు కృతజ్ఞతగా ఈరోజు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలుపు ఉద్దేశ లక్ష్యాలను బట్టి
ఆ కుటుంబాలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. వారి కుటుంబంలో నీ యొక్క చిత్త ప్రకారం అన్ని యథాకాలం జరిగి తీరునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా మహమ్మారి నుండి ఈ కుటుంబాలను, కుటుంబ సభ్యులను సంరక్షించండి. నీ రక్తముతో వారిని ముద్రించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ ఆన్లైన్లో వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొని వాక్యం వింటూ ఉండగా వారందరికీ వాక్యం ప్రకారము వాగ్దానములు ఆలస్యము కాకుండా యథాకాలం జరిగినట్లుగా వారిని నీవే నడిపించండి. మధ్యస్థ ప్రార్థనలో మా టీములో ఉన్న 1200 కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. నడిపిస్తున్నటువంటి గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని, లీడర్స్ని, కోర్ గ్రూప్ని, బానొక్కని కుటుంబాన్ని, మా డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి చేస్తున్న సేవలను బట్టి గొప్పగా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. మీ వాగ్దానాలకి మమ్మల్ని అర్హులుగా మార్చండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతుల పైకి లేపి విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఏలిన వారు అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మరి ముఖ్యంగా ఈ బలిలో పాల్గొన్న బిడ్డలని సణుకోవటము, గుణుకోవటము, కంప్లైంట్, శికాయత్తులు, దేవుడు చేసినటువంటి కార్యములను కృతజ్ఞతతో గుర్తించుకోకుండా అసంతృప్తితోనూ అశాంతితోనూ జీవిస్తున్న బిడ్డలని ఈ లోక సంబంధమైన సైతాన్ని కలిగించు అన్ని విధమైన గుడ్డితనమ నుండి పూర్తిగా ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానువని మీ అపోసలతో వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును నేను వీరికి ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీ బిడ్డలకి, వీరి కుటుంబాలకి నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో అన్నిటినీ మేలు కొరకై మాత్రమే చెయ్యువాడు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. స్నేహితుడా, ఓ క్రైస్తవుడా, ప్రభు విందుల పాల్గొనరారే. స్నేహితుడా, ఓ క్రైస్తవుడా, ప్రభు విందుల పాల్గొనరారే. పాపోచ్చరణము గావించి ప్రభు వెలుగును నీలో నింపా. పాపోచ్చరణము గావించి ప్రభు వెలుగును నీలో నింపా. స్నేహితుడా, ఓ క్రైస్తవుడా, ప్రభు విందుల పాల్గొనరారే. స్నేహితుడా, ఓ క్రైస్తవుడా, ప్రభు విందుల పాల్గొనరారే. భారము నిండిన మనసులకు సేదను తీర్చే ఔషధము. భారము నిండిన మనసులకు సేదను తీర్చే ఔషధము. ఎదలను ప్రభువుతో నింపి శాంతి జలములో జీవింప. ఎదలను ప్రభువుతో నింపి శాంతి జలములో జీవింప. స్నేహితుడా, ఓ క్రైస్తవుడా, ప్రభు విందుల పాల్గొనరారే. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, నీ కల్వరి యాగబలి మా పాపముల పరిహారార్థమైని మీ పరిశుద్ధ రక్తం మమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంది అని, మీ వాక్కు మమ్మల్ని బలపరుస్తూ ఉంది అని, మీ శరీరం మమ్మల్ని అనుదినము పోషిస్తూ ఉంది అని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం. ఈ బలిలో పాల్గొని నీ కృప కొరకే ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డలని నీ వాగ్దానాలు ఇచ్చి బలపరచి నడిపించండి ప్రభువా. దాతలుగా నిలబడి ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ కార్యాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన 2 కుటుంబాలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. నా నామములో చెంబుడు నీళ్ళిచ్చిన తనకి ప్రతిఫలం తప్పదని వాగ్దానం ఇచ్చిన ప్రభువా, నీ నామం పేరిట సువార్త నిమిత్తమై ఒక్కొక్కరు, మరి ముఖ్యంగా ఈ 2 కుటుంబాలు చేసిన కార్యములు 30, 60, 100 వారికి ప్రతిఫలముగా తిరిగి వచ్చునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు వేలాది మందికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించిన ఇన్నారెడ్డి కుటుంబానికి, అలాగే తల్లపల్లి ఆరోగ్యమ్మ అండ్ తల్లపల్లి ఆరోగ్య ప్రతాప్, ఈ 2 కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీస్ అండ్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. బిడ్డలారా, స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి దాతలుగా నిలబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసము నేను నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే
1200 కుటుంబాలు కూడా మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా మిమ్మల్ని దేవుడు దీవిస్తారు. ఒక ప్రకటన, ఈ నవంబర్ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకం కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకము 23వ సోమవారం నుండి 27 శుక్రవారం వరకు మా టీం మీకోసం నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాము. మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఈ సందేశాన్ని మీరు అందరితో షేర్ చేయండి, పంచుకోండి. ఎందుకంటే మనందరికీ పునాది కుటుంబమే. బిడ్డలారా, అన్ని స్థలాలలో కుటుంబమే ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాయి. అందువలన మీ కుటుంబము బాగుపడాలని మీరు ఎలా కోరుకుంటున్నారో, అలాగే సమస్యలో ఉన్నటువంటి కోట్ల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబాలందరికీ ఈ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఛానల్ని మీరు షేర్ చేయండి. మంచి కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకము బెన్నీ ఫాదర్ ఇస్తూ ఉన్నారని చెప్పండి. ప్రియులారా, ఉదయము 6 నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంకాలం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు మీకు 4 వాక్య సందేశాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఈ వడకములో పాల్గొనండి. మిమ్మల్ని దేవుడు గొప్పగా దీవిస్తారు. అలాగే వేలాది మంది మీరు ప్రతిరోజు ఆన్లైన్లో ఈ వాక్య సందేశాన్ని వింటున్నారు, మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరి మీరు ముందుకు రండి. మీ స్పాన్సర్షిప్, మీ సపోర్ట్ వలన ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతంగా మనం నడిపించవచ్చు. ఎన్నో కార్యాలకి లెక్క పట్టకుండా వేల రూపాయలు, లక్షలు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాం మనం. ప్రియులారా, సువార్త కోసము, ఆత్మరక్షణ కోసము ఒక చిన్న కానుక మీరు అర్పించండి. మీ నామం పేరిట మేము ఆ రోజు బలిభోజ అర్పించి మీకోసం ప్రార్థిస్తాం. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని దీవించబోతూ ఉన్నారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే టుడే. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. ప్రాంజలిది ప్రాణమ, నిన్ను వేడి పొగడెదన్నా రాజా. ప్రాంజలిది ప్రాణమ, నిన్ను వేడి పొగడెదన్నా రాజా. వినయముతో ప్రణమిల్లి భజనలతో స్తుతింతున్. వినయముతో ప్రణమిల్లి భజనలతో స్తుతింతున్. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం.